के हुँदो रहेछ भने उसको भ्याक्सिन रिक्वायरमेन्ट्स इज हायर देन नेपाली किड्स होइन अनि अस्ट्रेलियाको पनि भ्याक्सिन्स दिनु पर्यो नेपालको पनि दिनु पर्दा चाहिँ एक्सपेन्सिभ पनि भयो एक सेकेन्ड त यु गिभिङ सो मेनी भ्याक्सिन्स टु द चाइल्ड इट्स डिफिकल्ट फर देम एज वेल अनि यु प्रोन टु सो मेनी डिजिजेस एन्ड हेल्थ प्रब्लम्स जस्तो लाग्यो नेपालमा चाहिँ होइन आर यु बिङ अ हेलिकप्टर मम विच अहिलेको जेनेरेसन आर बिङ जो कन्सटेन्टली हुन्छ नि यु नो डुइङ एभ्रिथिङ फर द चाइल्ड एन्ड यु नो नट इभन लेटिङ यर चाइल्ड गो आउटसाइड इन द प्ले ग्राउन्ड फर फ्यु मिनट्स बिकज यु कन्सर्न्ड अबाउट देम अनि यु ओभर कन्सियस यु ओभर एनालाइजिङ यु टु स्केयर्ड नेपालमा बस्यो भने त धेरैजनाको त आफ्नै घर हुन्छ यु डोन्ट ह्याभ टु पे यति धेरै बिल्स एज वी पे हियर होइन यताबाट पे आउँछ यताबाट सुक्ख जान्छ होइन आउने सोर्स एउटा जाने सोर्स 10 एउटा हुन्छ यु डोन्ट निड टु प्रुभ इट टु एनीवन but to your kids मलाई चाहिँ लाग्छ your kids will be your final एउटा by the time they're 20 years old and they give you feedback that's when you know whether you've been a good mother or not the rest of the people doesn't matter cannot even comment जस्तो लाग्छ मलाई हैन and even if your kids do comment you tell them I gave you my best. The struggle is real, but so is success. Namaste and hello everyone, I'm Shristi. Welcome to my podcast, The Struggle is Real. In this season, we'll have some deep conversation about amazing motherhood journey. We'll take you through the ride of motherhood, where we will listen to emotional roller coaster with physical struggles, hard and incredible journey, and tears and joy, and then everything in between. So hold on to the good, breath through the bad, and welcome to the wildest and most amazing ride of your life, The Struggle is Real, Season 1, Motherhood. If you have a story to share or know someone who wants to share about pregnancy and motherhood journey, please DM me in my Instagram account, SISTYSTHA, or comment me below. I'm your host, Shristi. I have a very good mom friend of mine, Shraddha Poudyal. Today we have discussed about how family plays a vital role in pre- and post-pregnancy journey, maternity leave perks and struggles, raising kids in Australia versus raising kids in Nepal, and aging parents and society. Let's hear it out from her. Thank you. Hi Shraddha, how are you doing? I'm doing good. Thank you for coming to my podcast. It's the busy schedule with 2 kids and full-time work. That's so okay. I really appreciate. It's my pleasure. So let's start with how we met. Okay, how we met भन्दा 2013 मा एयरपोर्ट मा from Kathmandu to Sydney. नेपाली केटी रहेछ हो सेम फ्लाइटमा भन्दा भन्दै तिमी रहेछ अनि I think we had a very wonderful journey. We came together from Kathmandu. त्यसपछि यहाँ आएपछि चाहिँ अलिकति different directions मा गयौँ अनि we met again 2021 होला. When you were pregnant and I was also pregnant with my second baby. So अनि हाम्रो motherhood journey start भयो सँगै भनौँ. त्यसपछि just a brief about your student life. So as I said 2013 मा हामी काठमाडौँबाट दुवैजना मास्टर्स पढ्न आएको अस्ट्रेलियामा सिडनीमा डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिज म चाहिँ युटिएसमा पढेको अनि मैले 2 years वर्क गरेँ अब 20 hours लिमिट थियो सो फुल टाइम स्टडिज अनि पार्ट टाइम वर्क अनि त्यो टाइममा चाहिँ मैले भनौँ न पिआर पनि अप्लाई गरेँ पोइन्ट्सहरू अक्युमुलेट गरेँ अनि ठ्याक्क 2 years पछि मेरो पिआर पनि भयो अनि आई स्टार्टेड जब at an IT company as a consultant in 2016 भनौँ न. This was you went back home, you got married with the love of your life. Yes. So मेरो almost 10-12 years भइसक्यो चिनेको मेरो हस्बेन्डलाई अनि 8 years चाहिँ म्यारेज भएको हाम्रो अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ अब के भयो भने बोथ अफ अस वर हियर अनि नेपाल बिहा गरेर आएर अनि त्यसपछि हामी 2-3 years भनौँ न म्यारिड लाइफमा जब गर्ने अनि हामी सेभ गऱ्यौँ मनी त्यसपछि वी बट आवर फर्स्ट प्रपर्टी अनि वी ट्राभल्ड बिकज अब अहिले यङ भएको बेला ट्राभल गर्नुपर्छ बिफोर प्लानिङ किड्स भनेर चाहिँ वी ट्राभल्ड अराउन्ड अनि त्यसरी नै भयो म्यारिड लाइफ बिकज माई फादर इन ल वाज डायग्नोज विथ क्यान्सर सो ही ह्याड अ टाइम फ्रेम भनौँ न अब अनि त्यो टाइममा चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्न थाल्यौँ कि अब एटलिस्ट हामीले छिटो प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यही प्लान हिसाबले अनि टचवुड अब छिटो बस्यो यङमै कन्सिभ गर्दा चाहिँ सजिलो पनि हुँदो रहेछ त्यतिको
गाह्रो भएन अनि I started with my prenatal vitamins अनि it took us like 9-8 months भनौँ न अनि I joined a gym as well to strengthen my muscles अनि iron tablets खान थालेँ so I think that was how I prepared for pregnancy. So your pregnancy journey मा चाहिँ हैन अब motherhood को journey त it will start right then. You start thinking differently for yourself and you are taking care of the other one in your tummy as well हैन. Every scan जाँदाखेरि like you pray for good things and all हैन. Your fatherhood को journey चाहिँ कहिले start हुन्छ जस्तो लाग्यो like तिम्रो आफ्नो experience मा चाहिँ when did it started you felt? I mean agreed कि अब for a mother the moment you even start planning for pregnancy you have that in your mind जस्तो फुडमा हामीले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ बाहिर जाने नजाने कति कुराहरूमा हामी कन्सियस भइरहेको हुन्छ अनि तर फर मेन मैले सुन्दा चाहिँ इट्स द फर्स्ट टाइम दे होल्ड द बेबी फर्स्ट बेबी द्याट्स वेन फादरहुड स्टार्ट्स भइरहेको थियो होइन अनि मेरो हस्बेन्डको केसमा पनि त्यो पनि त्यही ट्रु हो जस्तो लाग्छ तर जब ऊ he had to go back home to take care of his father त्यति बेला चाहिँ I had just delivered the baby अनि हस्पिटलमै हुँदा उसको उहाँको ड्याड हुन्छ नि एउटा अपरेसन हुन लागिरहेको थियो अनि my husband was with me here during that time he had to pick between his wife and his father and so he was being a father himself अनि त्यति बेला उसको फादरलाई पनि भनौँ न एउटा डिफिकल्ट सिचुएसनमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला चाहिँ उसलाई रियलाइज भयो जस्तो लाग्छ कि अनि आफ्टर 7 days बेबी डेलिभर भएपछि चाहिँ he had to go back home to take care of his dad. That's when I think he missed his baby हुन्छ नि so he used to always call me अब के छ अपडेट सोध्ने त्यस्तो अनि त्यो त्यतिको केयर अटेन्सन पहिला त्यतिको थिएन होला जब म प्रेग्नेन्ट हुँदा जबकि त्यो प्रेग्नेन्सी टाइममा पनि he used to go back home quite often so I was alone on my own taking care of myself but once babies हुन्छ नि once I had the baby अनि he had to leave us 7 days पछि after the birth that's when he felt like he was the father and he had responsibilities भन्ने भयो जस्तो लाग्छ कि while he was taking care of his own father and that was the time when he actually realized हुन्छ नि it must be very difficult for him to choose one role at a time के त्यो time मा like good thing is I had my mom with me हैन अनि तर पनि अब कति टाइममा मेरो हस्पिटल भिजिट्स गरिराख्दा चाहिँ एक्लै जानु पर्थ्यो अनि त्यति बेला म ड्राइभ गर्दिनँ थिएँ अनि म बसमा जान्थेँ लाइक आफ्टर हुन्छ नि 8th डेमा मेरो अलिक कम्प्लिकेसन भएको थियो अनि बेबीको पनि त्यो टेस्टहरू गर्नुमै अनि म बसमा जान्थेँ कि क्याबमा जान्थेँ एक्लै हुँदा चाहिँ म पब्लिक ट्रान्सपोर्ट पनि लिन्थेँ अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो सुत्केरी भए बेला मेरो मम्मी चाहिँ ओ गड सुत्केरी बेला यस्तो एक्लै हिँड्यो यस्तो गर्यो भन्ने त्यति बेला चाहिँ अनि आई रियली फेल लाइक यु नो आई मिस माई हस्बेन्ड आई विश ही वाज हियर तर अनि मेरो अब माई मम इज देयर फर द बेबी होइन तर देयर सो मच सी क्यान हेल्प मी के बिचरा उहाँ पनि हुन्छ नि एज भइसक्यो होइन अब आई वाज ग्रेटफुल कि सी वाज देयर विथ मी एटलिस्ट वाइल माई हस्बेन्ड वाज अवे तर त्यति बेला चाहिँ एकदमै मिस चाहिँ हुँदो रहेछ कि त्यो टाइममा हुन्छ नि क्रिटिकल टाइममा चाहिँ तर ही केम ब्याक आफ्टर 1 or 2 months इट वाज अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल हुन्छ नि एउटा केयर एन्ड अटेन्सन पायो जस्तो लाग्छ and then he also could be like full time father त्यसपछि चाहिँ अनि तिम्रो यो डेलिभरी चाहिँ तिम्रो त दुईटा बेबीज अफ कोर्स हैन दुईटै नेचुरल भएको थियो है यस मलाई एउटा यसमा एड गर्न मन लागेको सोध्न मन लागेको इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ तिमीले त्यो प्लासेन्टाको बारेमा भनेको थियौ नि सो कस्तो भयो भने सेकेन्ड बेबीमा चाहिँ मेरो 30 weeks अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ मेरो अलिकति कम्प्लिकेसन देखियो बेबीमा अनि त्यसपछि डक्टर्सहरूले चाहिँ त्यति बेला के भने हामीलाई भेरी अनसर्टन थियो कि बेबीलाई के छ के छैन अनि हाम्रो मल्टिपल अल्ट्रासाउन्ड्स गऱ्यौँ टिल द विक अफ 38 weeksसम्म अल्ट्रासाउन्ड भयो अनि बेबीको हार्टमा चाहिँ पानी छ कि भन्ने कुरा निस्केको थियो त्यति बेला अनि त्यो देखेपछि चाहिँ हामीलाई एकदमै डर भयो अनि जे नि हुनसक्छ वी जस्ट निड टु बी प्रिपेयर्ड भएर चाहिँ जब हामी हस्पिटलमा थियो डेलिभरी टाइममा त्यति बेला चाहिँ मेरो दिमागमा आयो कि होइन हामीले चाहिँ प्लासेन्टा स्टोर गर्नुपर्छ कोर ब्लड भनेर हामीले इमिडिएटली त्यति बेला हस्पिटलमा गएर अनलाइन
फर्म भरेर आई थिङ्क इट कस्ट अस सम $6,000 आउट अफ पकेट त्यो चाहिँ हामीले प्ले गरेर चाहिँ हामीले स्टोर गऱ्यौँ अनि हस्पिटललाई चाहिँ बुझाउनु पर्दो रहेछ सो दे स्टोर इट फर 20 years सो इफ देयर इज एनी कम्प्लिकेसन इन द फ्युचर विथ द बेबी अर इभन विथ माई एल्डर चाइल्ड होइन अब किनभने यो त हाम्रो लास्ट प्रेग्नेन्सी भन्ने प्लान थियो नि त अब 2 kids द्याट्स इट सो यो सेकेन्ड बेबीमा चाहिँ हामीले त्यसरी प्लान गरेर किनभने त्यस्तो कम्प्लिकेसन देखिएको हुनाले पछि गएर केही भयो भने पनि हामीले त्यो युज गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो स्टोर गऱ्यौँ अनि टचवुड बेबी डेलिभरी चाहिँ राम्रो भयो पछि चाहिँ डेलिभरी भएपछि चाहिँ केही पनि कम्प्लिकेसन देखेन तर एटलिस्ट वी हेभ समथिङ फर देम फर द फ्युचर ब्याकअप हुन्छ नि अब अनि त्यो चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि हेल्प हुँदो रहेछ त्यो कोर ब्लड चाहिँ इफ देयर इज एनिथिङ विथ माई एल्डर चाइल्ड or with my husband or myself, we can use those core blood. And so is it mainly for like cancer stuff or धेरै कुरा होला यसमा धेरै कुरा अब science in the next 20 years who knows के research के develop हुन्छ हैन अनि हाम्रो एक्सपिरियन्समा हाम्रो फादर इन ल अनि धेरैजनालाई क्यान्सर भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यो स्टेप लिम जस्तो लाग्यो फर सिक्युरिटी एन्ड सेफ्टी रिजन्स फर द फ्युचर I have read so much about it हैन तर मैले आफूले चिनेको मान्छे चाहिँ तिमी मात्रै हो कि जसले यो गरेर सो इट्स प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ के किनभने मान्छेलाई नलेज पनि छैन फर्स्टली त मलाई नै आइडिया छैन त्यसको बारेमा धेरै वी जस्ट रिड लाइक 1-2 lines अनि वी डोन्ट नो अबाउट बट तिमीले त गर्यो नि त आई नो त्यो चाहिँ आई थिङ्क राइट डिसिजन पनि भयो हाम्रो एक्सपिरियन्स त्यस्तो भएको हुनाले फ्यामिली हेल्थ प्रब्लम सो दे विल स्टोर इट फर यु अनि केही लाइफ थ्रेटनिङ कम्प्लिकेसन्स भयो भने वी क्यान युज एज लाइक अ मेडिकेसन भनौँ न होइन ओके त्यसपछि लेट्स कम टु मटर्निटी लिभ सो मटर्निटी लिभको कुरा गर्दा चाहिँ फर्स्ट प्रेग्नेन्सीमा पनि मैले 18 months लिएँ लिभ अनि सेकेन्डमा पनि 18 months लिएँ अस्ट्रेलिया वाइड चाहिँ 1 year चाहिँ एभ्री कम्पनी गिभ्स यु मटर्निटी लिभ तर 1 year पछि एक्सटेन्ड पनि गर्न मिल्छ अनि वान अफ द रिजन आई एक्सटेन्डेड माई म्याट लिभ वाज बिकज मेरो म्यानेजर हुज अ फिमेल अनि जेप्याक रिजनको हेड उहाँ चाहिँ अनि अनदर लेडी कलिग तर सी इज अल्सो रिजनल म्यानेजर उनीहरूले चाहिँ मैले चाहिँ जब म 6 months पछि नै आउँछु भनेर भनेको थिएँ कि मेरो म्यानेजरलाई आई जस्ट टेक 6 months मटर्निटी लिभ बट सी वाज द वान टेलिङ मी डोन्ट डु द्याट मिस्टेक if the company is providing you with that facility, take it. Because we couldn't take that, 20 years back. They sent their 3-month-old baby to childcare. And when she looks back, that's the one thing she regrets in life. And त्यो सोच्दा मलाई के भयो भने you know what, coming from my manager who's senior, अनि यस्तो late age मा चाहिँ उसलाई realize भयो कि kids at the age of 15 and 18, unaru, they don't need parents as much as a 3-month-old baby needs you, अनि त्यो हुन्छ नि यङ चाइल्डहुडमा चाहिँ पेरेन्ट्सले धेरै टाइम दिनु पर्दो रहेछ होइन अनि 2-3 years ग्याप लिएर and that's what my manager told me कि 2-3 years ग्याप लिएर it's not going to harm your career life होइन you're already in a good position you take your time, give your time to your kids. Ani, you can always change companies, you can always change roles, you can always change jobs. But your kids during this time need you the most. I took her advice. Ani, I took the mat leave. It's a big change for you as well because Timi is so workaholic, busy schedule. But I would say it's a luxury as well. Kati jana lai ta mon pani लाग्छ हैन but still not everyone can afford as well हैन firstly अनि secondly तिमीले आफुलाई पनि कतिजनालाई चाहिँ ट्रान्जिसनबाट जान पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ आई हेभ सीन दैट के दे स्ट्रगल अब यति काम गरेर हुन्छ एकैचोटि दे आर लुकिङ आफ्टर किड्स दे आर एट होम लाइफ त एकदम चेन्ज हो बट देन आई एम ग्ल्याड दैट यु इन्जॉयड के अनि तिमीले त्यो लग्जरी पनि पायो हो नि होइन मैले यस्तो भइसक्यो त्यो करियर लाइफ पनि 4 years मैले काम गरिसकेको थिएँ when I was planning a baby so त्यो 4 years काम गर्दा ट्रेनिङ विकेन्ड्समा काम long hours on IT मा you need to fix issues अनि late night पनि हुन्थ्यो so कति कुराहरुमा चाहिँ I was looking forward to that maternity leave and I took it अनि त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो भयो भने I'll focus on my kid भन्ने थियो तर at the same time after 6 months I wanted to start a new venture कि corporate world बाट पनि मैले side hustle केही गर्न मिल्छ कि भनेर I started a business so I utilized that time जस्तो लाग्छ के so कस्तो हुन्छ भने
पहिलाको जेनेरेसनमा पनि त हाम्रो पेरेन्ट्स मदर्सहरूले त घरमा बसेर दे लुक्ड आफ्टर किड्स बट दे वर प्रिपेयर्ड फर द्याट होइन तर हामी चाहिँ वी आर लाइक किनभने हाम्रो एजुकेसनले गर्दा होइन वर्कले गर्दा विभ बिकम टु बिजी कि हामी अलिकति फ्री टाइम भयो भने वी डोन्ट नो हाउ टु युटिलाइज द्याट वी थिङ्क इट्स अ वेस्ट अफ टाइम वी डोन्ट नो हाउ टु रिल्याक्स होइन सो समटाइम्स आई थिङ्क वी डु निड टु रिल्याक्स आवर बडी निड्स इट होइन for mental health also everythingको लागि even for the baby होइन टाइम दिन पनि सक्नुपर्छ अनि त्यो काम मात्रै एभ्रिथिङ हो भन्ने पनि गर्नु हुँदैन जस्तो फिल भयो त्यो टाइममा चाहिँ हुन्छ नि एउटा वर्क एन्ड लाइफ ब्यालेन्स चाहिँ त्यति बेला मैले सिकेँ जस्तो लाग्छ बुझेँ ग्ल्याड द्याट तिमीले यस्तो यङ एजमा त्यो कुरा बुझ्यो कि बिकज देयर इज अ टाइम होइन अब हामी स्टुडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिले स्टुडेन्ट लाइफ सकाउँ अनि गेट इन टु वर्क एन्ड अर्न मनी होइन अनि हामी काम गरिरहेको बेला चाहिँ राम्रो पोजिसनमा जाउँ पैसा धेरै कमाउँ होइन तर वान्स यु हेभ अ फ्यामिली आई निड टाइम होइन एभ्रिथिङ क्यान वेट आई निड टाइम फर किड्स त्यस्तो फिल चाहिँ हुँदो रहेछ त्यही भएर अहिले चाहिँ मेरो पनि दिमागमा होइन म छिटो काममा जम्प गर्नुपर्छ त्यस्तो आउँदैन कि आई डोन्ट नो इफ इट्स अ गुड थिङ अर ब्याड थिङ होइन तर अहिले चाहिँ आई निड मोर टाइम मलाई फ्लेक्सिबल काम चाहिन्छ लाइक यु सेड लाइक यु ट्राइड फर द न्यू भेन्चर होइन मलाई पनि त्यो फिलिङ आउँछ क्या आई थिङ्क एभ्री मम क्यान रिलेट विथ दिस है हो नि होइन मलाई पनि त्यति बेला के फिल भयो भने while I'm working I was a हुन्छ नि वर्कहलिक अनि हाम्रो त बिलेबल आवर्स हुन्छ सो कति आवर्स गऱ्यो कति युटिलाइजेसन गऱ्यो सो प्रोडक्टिभ भएको छ कि छैन भन्ने एभ्री टाइम देयर इज लाइक अ हुन्छ नि रेकर्ड भइरहेछ नि त होइन अनि सडनली मटर्निटी लिभमा जाँदा त केही काम पनि छैन घर सफा गऱ्यो एकैछिनमा 4 भइहाल्छ बच्चाको न्यापी चेन्ज गऱ्यो फेरि आधा घन्टामा गर्नु परिहाल्छ सो देयर इज नेभर सो वर्क चाहिँ बरु मलाई इजी लाग्नु थाल्यो कि घरमा बसेर घरको काम गर्नुभन्दा चाहिँ हुन्छ नि अब किनभने त्यस्तो प्रोडक्टिभ पनि नलाग्ने अनि त्यसपछि गरिराख्नु पर्ने हुन्छ नि रेपुटेसन अनि म चाहिँ त्यति साह्रो अब घरमा बसेर होम कुक्ड फुड त्यो गरेँ मैले तर मलाई चाहिँ एन्ड अफ माई मटर्निटी लिभ चाहिँ रियलाइजेसन भयो कि होइन एउटा ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ हुन्छ नि लाइक आई इन्जोयड माई मटर्निटी लिभ आई टुक द ग्याप आई टुक द रेस्ट आई ट्राभल्ड अझ सेकेन्ड मटर्निटी लिभमा त म नेपाल बसेँ 18 मन्थ्स नेपाल बसेँ फर्स्ट मटर्निटी लिभमा म अस्ट्रेलिया नै बसेँ सो I took the gap अनि I traveled I had a vacation with my kids होइन अनि त्यो गर्दा त्यो इन्जोय पनि भयो ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरूसँग टाइम स्पेन्ड गरेँ सो विच आई निडेड कि किनभने म 10 years अस्ट्रेलिया बसिसकेको थिएँ बेङ्गलोरदेखि भनौँ न एट द एज अफ 18 आई वाज आउट के घरबाट बाहिर अनि त्यो टाइममा चाहिँ मैले त्यो युटिलाइज जुन कुरामा हुन्छ नि आई टुक जिम जुन हामी अस्ट्रेलियामा टाइम पनि भ्याउँदैन जिम जान होइन एज अ मदर त्यहाँ म जिम जोइन गरेँ मेकअप क्लासेस सिकेँ सो त्यो सिक्ने कुराहरू अपर्च्युनिटी पनि पाएँ त्यो मटर्निटी लिभमा हुन्छ नि फ्रेन्ड्स बनाउने हुन्छ नि त्यस्तो सबै कुराहरू चाहिँ मैले गरेँ जस्तो लाग्छ हुन्छ नि सो इट वाज रियली वन्डरफुल त्यही त सो यु हेभ बोथ एक्सपिरियन्स रेजिङ किड्स इन नेपाल रेजिङ किड्स इन अस्ट्रेलिया है क्यान यु सेयर समथिङ अबाउट इट मटर्निटी लिभको कुरा गर्दा चाहिँ वेन आई वाज इन नेपाल I had the help from my mom, my dad, from helpers. I had a person who came to give me massage once in a week. So it was a wonderful journey in Nepal, I feel. Australia comparison. When I was in Australia, it was just mostly household work. Okay? I stayed at home, 4-bedroom house, safa garda garde, garden safa garda garde, मेरो दिन जान्थ्यो अनि त्यस्तो खासै सोसियल लाइफ हुँदैन थियो अस्ट्रेलियामा सो इट वाज अलवेज अब कोभिडको बेला झन् लकडाउनको बेलामा म घरमा बस्दा अलिकति फ्यामिली लाइफ इन्जोय भयो तर अलिकति हाउस होल्ड काम धेरै भयो जस्तो लाग्यो मलाई अनि सेकेन्ड बेबी हुँदा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो रियलाइजेसन भयो कि अब नेपाल जानुपर्छ किनभने मलाई त्यहाँ सपोर्ट छ हेल्प हुन्छ स्पेसली मेरो हेल्थमा अलिकति कम्प्लिकेसन आएको थियो सेकेन्ड प्रेग्नेन्सीको बेला चाहिँ अनि मलाई डक्टरले रेस्ट गर भन्नुभएको थियो सो आई वेन्ट ब्याक होम अनि आई टुक फिजियोथेरापी अनि मसाज एन्ड आई ट्राभल्ड अल्सो अनि रमाइलो पनि गरेँ अनि त्यो डिफ्रेन्समा चाहिँ आई वुड रेकमेन्ड इफ यु क्यान टेक द लिभ टेक हेल्प फ्रम होम इफ यु क्यान होइन इफ यर पेरेन्ट्स क्यान कम हियर जस्तो मेरो पेरेन्ट्स चाहिँ आउनु मिल्दैन भन्नुभयो सेकेन्ड टाइममा चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ आई वेन्ट ब्याक देयर टु स्पेन्ड टाइम विथ देम सो इट्स नट ओन्ली फर मम इट्स फर किड्स एज वेल अफ कोर्स किड्स त्यो बन्ड अनि उनीहरूले त्यो रिलेटिभ्सहरू भेट्नेदेखि लिएर त्यो सोसल इट्स भेरी डिफ्रेन्ट आई क्यान इमेजिन के
त्यो यहाँ maternity leave-मा half of the time it was, you know, I had to entertain her, होइन. I was the village. So त्यो भन्छ नि, you need a village to raise children. Nepalमा we have that by default. We have that benefit. हुन्छ नि, it's our, we have relatives, we have family support. अनि त्यो म एकछिन कतै गएँ भने पनि I have a whole village and people there for me. तर यहाँ हुँदा चाहिँ I couldn't go out unless my husband's there or someone from home is here. Trustworthy. न त भए it's really difficult जस्तो लाग्यो यहाँ चाहिँ गर्न, होइन. तर people have been doing it here. तर नेपालमा जाने बेलामा चाहिँ मैले नेपालमा उसलाई क्लासेसहरूमा पनि राखेँ, स्कुल पनि जोइन गरेँ. सो सी understood Nepali culture त्यहाँ गएर. She started speaking in Nepali. अनि she got potty trained in a week of going to school. That was the big thing in Nepal. अनि त्यहाँको चाहिँ डे केयर अलिकति डिफ्रेन्ट लाग्यो. She was carrying like at the age of 2.5 she had 4 books, होइन. अस्ट्रेलियाको कम्पेयर गरौँ न, अस्ट्रेलियामा डे केयरमा they really हुन्छ नि focus on writing and reading, जब कि उसलाई 3 years old मै नेपालमा त्यस्तो धेरै. So she was really advanced for Nepal के when she came back to Australia. She was really like reading, learning how to read, speaking in 2 languages. अनि त्यो चाहिँ एकदमै एडभान्टेज भयो जस्तो लाग्छ हुन्छ नि मेरो eldest daughterलाई चाहिँ, while I was taking care of my youngest daughter and myself. अनि त्यो चाहिँ एकदमै बेनिफिसियल लाग्यो. सो इन टर्म्स अफ हेल्थ वाइज लाइक भ्याक्सिन्स एन्ड अल, होइन, तिमीले नेपालमा जाँदाखेरि के प्रब्लम फेस गर्यो? लाइक यहाँ त एज वी पे फर इन्सुरेन्स अफकोर्स सबै कुरा फ्रीमा हुन्छ, होइन. सो यो फर्स्ट र सेकेन्ड चाइल्ड तिम्रो त उता पनि एक्सपिरियन्स भयो, यता पनि भयो. सो यो भ्याक्सिन्सहरू हेल्थ इस्युजहरू, होइन, बिकज देयर आर सो मेनी पेरेन्ट्स, होइन. लाइक म पनि एज अ न्यू मम आइ एम भेरी कन्फ्युज कि यो सेकेन्ड बेबी हुँदाखेरि नेपाल जाउँ कि. मलाई चाहिँ मेनली मेरो फर्स्ट बेबीले सबै नेपालको मान्छेहरू भेटोस् यस्तो यस्तो टाइपको कुराले हो जान मन लागेको. सो वाट डु हेभ टु से अबाउट दिस इन द्याट केस, होइन, अब मैले फर्स्ट नेपाल गयो जसलाई पनि म रेकमेन्ड चाहिँ गर्छु म्याट लिभमा चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी जुन हामीले काम गरिरहेको बेला पाउँदैन. बिकज इफ यु वर्किङ यु जस्ट हेभ 1 month लिभ, होइन. अनि 1 monthलाई मात्रै जाँदा धेरै टाइम ट्राभल गर्न पाउँदैन, बस्न पाउँदैन. सो आई वुड रेकमेन्ड टु गो. बट मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ प्रोज एन्ड कन्स छ. lot of pros for myself, होइन. As a mother चाहिँ definitely we benefit a lot back home. तर for the child, होइन, स्पेसली म त्यहाँ 18 month बस्दा चाहिँ कस्तो भयो भने मेरो उसको चाहिँ अलिकति एस्थमा प्रब्लम स्टार्ट भयो जस्तो भयो. बिकज नेपालमा एज यु नो अलिकति स्पेसली इफ यु इन काठमाडौँ, होइन, अलिक पोल्युसन पनि छ. अनि पोल्युसन भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उसले बिहान बेलुका अलिकति उसलाई स्ट्रगल हुन्थ्यो, ब्रिदिङ प्रब्लम्स हुन्थ्यो, जुन सबैको बच्चालाई हुन्छ भन्ने छैन. मेरो डटरमा चाहिँ त्यो एलर्जिज रहेछ. सी इज एन अस्ट्रेलियन सिटिजन. के हुँदो रहेछ भने उसको भ्याक्सिन रिक्वायरमेन्ट्स इज हायर देन नेपाली किड्स, होइन. अनि अस्ट्रेलियाको पनि भ्याक्सिन्स दिनु पर्यो, नेपालको पनि दिनु पर्दा चाहिँ एक्सपेन्सिभ पनि भयो एक. सेकेन्ड त यु गिभिङ सो मेनी भ्याक्सिन्स टु द चाइल्ड, इट्स डिफिकल्ट फर देम एज वेल. अनि यु प्रोन टु सो मेनी डिजिजेस एन्ड हेल्थ प्रब्लम्स जस्तो लाग्यो नेपालमा चाहिँ, होइन. जबकि अस्ट्रेलियामा फ्री थियो भ्याक्सिन्स, होइन. मेडिकेयरले सबै फ्री दिन्छ हामीलाई लङ स्टेको लागि. एनिथिङ अबभ 3 months चाहिँ अनलेस द चाइल्ड क्यान अड्याप्ट टु द इन्भाइरोमेन्ट, आई वुडन्ट हुन्छ नि प्रेसर समवान हुज लाइक भेरी कन्सियस अबाउट हेल्थ, होइन. बिकज आई वेन्ट थ्रु अ लट नेपालमा हुँदा चाहिँ हेल्थ प्रब्लम्स विथ माई चाइल्ड. अनि यहाँ आउने बित्तिकै त्यो मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ आई ह्याड टु लाइक द मोमेन्ट सी स्टेप्ड इन अस्ट्रेलिया आई स्टप द पफ्स, होइन. अनि त्यो चाहिँ बिग डिफरेन्स लाग्यो. डज मेक डिफरेन्स. त्यही त फेरि यहाँको सिक पनि डिफ्रेन्ट टाइपको सिक्छ कि यहाँ पनि सिक नहुने भन्ने होइन है. फेरि वान्स दे गो टु चाइल्ड केयर, अब अहिले मेरो मम ड्याडी यहाँ हुनुहुन्छ, होइन. अनि विन्टरमा हो स्पेसली धेरै सिक हुने, दे गेट ह्यान्ड फुट माउथ, होइन. माई पेरेन्ट्स हेभ नो क्लु वाट इज ह्यान्ड फुट माउथ, किनभने नेपालमा कहिले यस्तो सुनेकै थिएन. आई डोन्ट नो, यो डिस्कभरै नभएको कि यो अस्ट्रेलियन रोग हो, होइन. अनि चाइल्ड केयर पठायो, फेरि दे विल बिकम सिक, कति सिक भएको जस्तो लाग्ने कि. बट देन डक्टरहरूले एन्टिबायोटिक्सहरू पनि दिँदैन, अनि इम्युनिटीले आफै लड्नुपर्छ भन्छ. अब साउन्ड्स गुड है, तर कहिले काहीँ चाहिँ अलिकति बच्चा धेरै नै बिरामी हुँदा पनि अब केही औषधि दिन नपाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो आफूलाई नै हेल्पलेस फिल हुने रहेछ कि. होइन, मलाई चाहिँ फर्स्ट चाइल्ड वेन 2 years मटर्निटी लिभ यहाँ स्पेन्ड गर्दा चाहिँ मैले डे केयरमा हाल्दा चाहिँ
ओ माई गड एनिवेज बच्चा कस्तो बिरामी हुँदो रहेछ स्कुल डे केयर लग्यो भने त टिल द एज अफ 3 त सिक मात्रै हुने रहेछ किड्स वाट्स द पोइन्ट अफ स्टेइङ इन अस्ट्रेलिया इन ड्युरिङ माई मटर्निटी लिभ भनेर नै म सेकेन्ड टाइम चाहिँ म नेपाल बसेको हो तर नेपालमा पनि बिरामी हुँदो रहेछ डिफरेन्ट काइन्ड अफ अभियसली त्यहाँ पनि बिरामी हुँदो रहेछ यहाँ पनि बिरामी हुँदो रहेछ सो यु निड टु पिक अब विच वान इज द बेस्ट फर यु होइन त्यही त एकदम धेरै प्रोज एन्ड कोन्स एकदम कन्फ्युजिङ छ Confusing नै छ, इट डिपेन्ड्स अन द पर्सन एज वेल है आई इन्जोयड माई स्टे तर नेपालमा हुने बेलामा एभ्री अदर डे चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने इभन दो आई डोन्ट ह्याभ टु डु हाउस होल्ड वर्क होइन कुकिङ क्लिनिङ के पनि गर्नु परेन तर त्यहाँ गएर आफ्नो बच्चालाई त्यस्तो हेल्थ प्रब्लम भयो भने चाहिँ स्ट्रेसफुल सिचुएसन चाहिँ हुन्छ कि अनि डिस्पाइट अल द्याट हामीले त्यो त्यतिको भनौँ न स्कुल पठाएर उसले इन्जोय गरेको ट्राभल गऱ्यौँ त्यतिको गरेकै हो जस्तो लाग्छ क्या अहिले सोच्दा चाहिँ हामीले त्यो पनि बेनिफिट्सहरू लियौँ तर अब नेक्स्ट टाइम जाँदा चाहिँ म सोध्छु भन्ने भएको छ हुन्छ नि अनि अहिले पनि हुन त मेरो छोरी एभ्री विक बिरामी भइरहेछ डे केयर जाँदा तर पनि भनौँ न देयर इज प्रोज एन्ड कन्स जस्तो लाग्छ नेपाल बस्ने कि अस्ट्रेलिया बस्ने भने डिपेन्ड्स अन यर चाइल्ड हो एन्ड अफकोर्स फ्यामिलीज एज वेल पेरेन्ट्स विल से तँहरू पनि त काठमाडौँमै हुर्केको हामी हुर्किने बेला कस्तो थियो काठमाडौँ र अहिले कस्तो छ त्यो कम्पेयरै गर्न मिल्दैन क्या त्यही त मेरो पनि त्यही नै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ होइन तिमीहरूलाई पनि यसरी हामी पनि बट देन आई थिङ्क थिङ्स आर डिफ्रेन्ट त्यति बेला मोर अर्ग्यानिक थियो होला मेबी होइन अब अहिले धेरै प्रोसेस फुडहरू छ सो इन्भाइरोमेन्टै डिफ्रेन्ट छ त्यति बेलाको इन्भाइरोमेन्ट डिफ्रेन्ट थियो अहिले झन् पोल्युटेड भएको छ होइन सो दे आर एकदमै ठुलो डिफ्रेन्स जस्तो लाग्छ कि सो इट्स नट एज वाट इट इज कि त सुरुदेखि नै त्यहीँ भयो भने एड्याप्ट जस्तो मेरो सानो छोरी चाहिँ म 2 monthsमै गएँ नि त नेपाल सी इज एड्याप्टेड वेल मच बेटर देन माई एल्डेस्ट डटर तर जेनेटिकली अल्सो मेबी ठुलो छोरीलाई अलिकति एलर्जीको प्रब्लम छ सानो छोरीलाई छैन सो सानो छोरी सी स्टेड 2 years टचवुड के पनि भएन तर ठुलो छोरीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो किनभने ऊ 2 वर्ष अस्ट्रेलिया बसेर गयो नि त अनि मलाई चाहिँ त्यो डिफ्रेन्सेस भएर पनि उसलाई गाह्रो अनि छिट्टो बिरामी हुने केही खाना नपच्ने त्यस्तो भमिटिङ हुने ठुलो छोरीलाई चाहिँ त्यस्तो भयो सानो छोरीलाई चाहिँ सिज अब त्यत्रोजना हाम्रो कजन्सहरू कतिजना फ्रेन्ड्सहरूको त सबै छोराछोरी नेपालमै हुर्किराख्नु भएको छ नि अनि देयर फाइन कम्प्लिटली फाइन अनि तिमीले त अब यहाँ पनि हेल्प लियो नि अब कतिजना चाहिँ न्यू मम्सहरूलाई एकदमै कन्फ्युजन छ कि पेरेन्ट्सलाई बोलाउने कि आफू जाने कि होइन तर सबैको पेरेन्ट्स आउन मिल्छ भन्ने पनि छैन सबैको जान मिल्ने लग्जरी पनि छैन बिकज आफू जानु भनेको आफ्नो पुरा लिभ लाइक यु ह्याड 18 monthsको लग्जरी म त लग्जरी नै भन्छु होइन अनि त्यो सबैले पाउँदैन नि त त्यो लग्जरी त बिकज यु हेभ टु वर्क यु हेभ टु पे यर मोर्गेज अर रेन्ट अर वाट एभर होइन अनि तिमीले त यहाँ पनि हेल्प तिम्रो इन लसको पनि भयो ममको पनि हेल्प पायो होइन आई थिङ्क यु वर लकी इन द्याट केस एज वेल है उता जाँदा पनि यु कुड इन्जोय यता पनि यु कुड गेट द हेल्प सो यहाँ हेल्प लिँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै नेपालमा चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट भइरहेछ भने तेले भिजा भन्छ है अनि त्यसपछि तेल लाउने भिजा भन्छ अनि एज इफ वी आर गेटिङ आवर पेरेन्ट्स हियर ओन्ली फर द्याट पर्पज के हामीले पनि पेरेन्ट्सको कन्सर्न छ केयर गर्छौँ होइन हामीले पनि बट देन इट टेक्स अ लट अफ एफर्ट एन्ड फाइनेन्सियली स्टेबल हुनु पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट इट्स नट इजी के अनि हामीलाई पनि फिल हुन्छ हामी फुल टाइम काम गरेर हुन्छ लाइक आई वेन्ट ब्याक टु वर्क 9 months होइन आई वाज वर्किङ फुल टाइम तर मलाई पनि फिल हुन्छ मेरो मम ड्याडी घरमा 5 दिन बस्नु भएको छ स्याटरडे सन्डे आई हेभ टु डु समथिङ फर देम भनेर होइन इट्स लाइक सेल्फ प्रेसर जस्तो के अनि आफू टायर्ड हुन्छ 5 days काम गरेर स्याटरडे सन्डे लाइक यु हेभ टु थिङ्क अबाउट देम यु हेभ टु नै के त्यो उहाँले लग पनि भन्दैन हामीलाई तर वी थिङ्क अबाउट इट होइन तर त्यो नेपालमा जसरी हामीले एकदम पेरेन्ट्सहरूलाई युज गरे जस्तो अब्युज गरे जस्तो कसैको लाइक वेन पिपल कल माई पेरेन्ट्स दे आर लिटरली सेइङ होइन ए कसरी बसिरहनु भएको छ तपाईँ कोठाभित्र त्यसरी तपाईँ त निकै बस्नु सक्नुभयो तपाईँ यस्तो यस्तो टाइपको कमेन्ट आउँछ कि अनि इट्स नट द्याट है त्यति खै अब मेरो चाहिँ एकदम क्लियर कम्युनिकेसन छ है मेरो पेरेन्ट्ससँग चाहिँ सो आई किप अन आस्किङ देम आर यु कम्फर्टेबल अर नट यस्तो यस्तो भनेर सो दे आर आई थिङ्क दे आर ह्याप्पी एन्ड फाइन जस्तो लाग्छ एन्ड द्याट्स अनदर रिजन माई पेरेन्ट्स किप on putting photos on Facebook because people ask every other day ke what kind of question is this ke even for in my case हैन मेरो ममलाई नै तेल लाउने भिजा भनेर पठाउँदै होसिन्थ्यो कि जब कि मैले के भएको थियो भने फर्स्ट मटर्निटी लिभमा चाहिँ मैले मेरो मम्मीलाई बोलाएँ कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर किन उता मेरो फादर इन ल हेल्थ इस्युज भइरहेको थियो अनि मम्मीलाई बोलाउने बेलामा बोथ द फर्स्ट डिड इट टुगेदर एन्ड सी रियली हेल्प मी अ लट होइन 3 months
एन्ड सी वाज केपेबल अफ अल्सो Exactly. हुन्छ नि अब मैले अहिले यसो हेर्दा मेरो मम्मी अब यङमै पाउनु भयो 21मा त मलाई जन्माउनु भयो सो Yeah, I देयर इज नट remember अ लट she's- अफ एज डिफरेन्स अनि सी इज एक्टिभ अल्सो होइन अनि अब कस्तो छ भने मम्मीहरू पनि आई एम वेल अवेयर कि ब्याक होम सी हेज हेल्प होइन सी इज नट कुकिङ एट होम माई मम हेज अ बिग सोसियल लाइफ होइन फ्रेन्ड्सहरू त्यो घरमा बसेर हाउस होल्ड गर्ने खालको होइसिन सो आई मेड स्योर द्याट यहाँ आउँदा पनि यु नो आई हेल्प अराउन्ड होइन आई वाज नट टेकिङ अल द बेनिफिट्स कि ओहो मेरो मम आउनुभयो म के पनि गर्दिनँ भनेर होइन आई मेड स्योर द्याट हुन्छ नि अनि मेरो मम्मी त्यही भएर त सुत्केरी भावेला पनि हिँडी सुत्केरी भावेला पनि ग्रोसरी गर्न गई अनि म 7 दिनकोमै आई वाज वकिङ आई वाज ट्राभलिङ बिकज आई वान्टेड टु हेल्प हर आउट बिकज सी कान डु एभ्रिथिङ अनि मेरो फोकस चाहिँ के थियो भने यु हेल्प द चाइल्ड होइन सी इज द फर्स्ट born grandchild in the family. Exactly. She's more excited than anyone. There's no explanation. She voluntarily came. Exactly. Because first grandchild, मम्मीले मलाई छुन पनि दिनु भएन किनभने त्यो जुन माया प्रेम होइन शी वाज वेटिङ टु हेभ अ चाइल्ड है मैले कहिले बच्चा पाउँछु भनेर गरेको अनि त्यो फर्स्ट टाइम आउनुभयो होइन अनि 3 months बस्नुभयो अनि मेरो मम्मीले मलाई अलिकति गाह्रो भयो भनेपछि चाहिँ मलाई के फिल भयो भने आई थिङ्क इट्स बेनिफिसियल फर मी टु गो ब्याक होम भनेर चाहिँ मैले सेकेन्ड टाइममा चाहिँ वेन सी टोल्ड मी कि यहाँ अलिकति गाह्रो भयो भनेपछि चाहिँ म आफै बरु मै नेपाल आउँछु म छुट्टी लिन्छु मेरो फेसिलिटी छ अफिसले लिभ दिन्छ बरु म आई गो ब्याक होम अनि मेरो ममले पनि के भन्नुभयो आई क्यान टेक केयर अफ यु एन्ड द बेबी अनि यु क्यान टेक केयर अफ your elder child or younger child and we can all be together and help around त्यहाँ हेल्पर पनि हुन्छ होइन त्यस्तो भएर चाहिँ अनि म त्यही भएर सेकेन्ड टाइममा चाहिँ आई वेन्ट ब्याक होम सो वाट आई रियलाइज वाज समटाइम्स पिपल डु टेल मी कि ए यु टुक हेल्प फ्रम your parents मैले त केही हेल्प लिन किनभने मेरो सेकेन्ड मटर्निटी लिभमा चाहिँ अनि मेरो मम त मैले मेरो मदर इन ल यहीँ होइसिन्थ्यो अनि माई मदर इन ल वाज हेल्पिङ मी अराउन्ड जब कि सी ह्याड लेग प्रब्लम्स होइन बट स्टिल सी वाज लाइक म घरमा बसेर के गर्ने मलाई केही त काम देऊ म बाहिर जान सक्दिनँ म यहाँ साथीभाइ छैन सोसियल लाइफ छैन म के गरेर बस्छु भन्दा मम्मीले अचार 10 भेराइटिजको अचार बनाउनुहुन्थ्यो नट बिकज हामीलाई चाहिन्छ या त्यस्तो भनेर उहाँलाई पनि आफ्नो छोराछोरीलाई केही गरौँ केही बसेपछि एउटा टाइम पास होस् भनेर हामीले त्यो एउटा जुन कुरा मम्मीहरूलाई एउटा जुन एउटा स्किल छ नि त्यो हामीले दिएको पनि एउटा गर्न दिएको पनि हो जस्तो लाग्छ किनभने उहाँहरूको अरू तास खेल्ने हबिज छ भने मैले मेरो ममलाई त कति ठाउँमा लगेँ क्या म्यारिज खेल्न जानु अदर देन द्याट के गर्ने त घरमा बसेर अनि मम्मीहरूलाई कुकिङ मनपर्छ त्यो त एभ्री हाम्रो जेनेरेसनको मम्सहरूको त एउटा फुड होइन अनि त्यो फिडिङ अब के गर्ने त अब त्यो पकाउँदा पनि मान्छेहरूले त्यो भन्छ नि एउटा त्यो डङ्कीमा चढ्दा डङ्की हिँडेर लग्दा 2टा फादर एन्ड सन डङ्की हिँडाएर जाँदा सोसाइटीले ओहो हेर त कस्तो स्टुपिड होला डङ्की त्यत्रो हुँदाहुँदै उसो चढेर जानुपर्छ नि भन्छ डङ्कीमा चढेर हिँड्यो भने चाहिँ फेरि अनि सोसाइटीले कस्तो होला बिचरा त्यो डङ्कीलाई गाह्रो भएन सो यु क्यान नेभर प्लिज एनी वान अनि मेरो चाहिँ कन्सेप्ट के थियो भने वाट एभर वर्क्स फर माई मम एन्ड माई सेल्फ एन्ड माई हस्बेन्ड होइन हामी रेस्ट अफ द पिपलको कुराहरूमा त्यस्तो सुनेर कसैको पेरेन्ट्स यहाँ बस्दिनुहुन्छ आफ्नो इच्छाले ग्रेट वेल एन्ड ग्रेट होइन उहाँहरूलाई पनि त बुढेसकालमा होइन एक्लै बस्नु मन लाग्दैन अनि ग्रान्ड चिल्ड्रेन भयो भने ग्रान्ड स्ट्याटिस्टिक्स होइन एउटा साइन्स हेज अ प्रुफ द्याट ग्रान्ड पेरेन्ट्ससँग ग्रान्ड चिल्ड्रेनहरू बस्नुभयो भने उहाँहरूको लाइफ स्प्यान अझै बढ्छ होइन अनि त्यो कुरामा त इभन वी आर हेल्पिङ देम एन्ड दे आर हेल्पिङ अस होइन अनि नेपालमा पनि त अनि मैले कति कुराहरू भन्छु नेपालमा पनि त मेरो मम्मीले अरू हेल्प क्लिनिङ यताउतिको लागि हेल्पर हुन्छ कुकिङ त जहाँ पनि हाम्रो मम्मीहरूले नै गरिरहेको हुन्छ धेरै जस्तो एक्ज्याक्टली होइन हामी नेपालमै भएको भए पनि त ग्रान्ड पेरेन्ट्सलाई हेर्न मन लाग्छ इच्छाले नै मोर हामीलाई भन्दा बढी ग्रान्ड किड्सलाई माया हुन्छ है यहाँ सबैजनालाई थाहा छ यो कुरा अनि इफ यु नोटिस यहाँको पेरेन्ट्स हु आर डुइङ इट अन देयर ओन इट्स नट अ कम्पिटिसन कि इफ यु डुइङ टेकिङ हेल्प फ्रम यर ग्रान्ड पेरेन्ट्स एन्ड
if you're not taking help from some women are there होइन नेपाली women telling me ओहो मैले त आफै हुर्काएको मैले त 2टा बच्चा आफै गरेको मैले त कोही थिएन भन्ने मान्छेले भन्नुहुन्छ it's not a competition. No. What are you giving your child? Are you being a helicopter mom? Which अहिलेको generation are being जो constantly हुन्छ नि doing everything for the child and not even letting your child go outside in the playground for few minutes because you're concerned about them and you're over conscious, you're over analyzing, you're too scared. And is that good for your mental health? What if there's someone who can love that child and त्यो parents haru aera you're just like making sure ki your child has more people who love them, more people who they can play with. And I would any day have my have their grandparents come here or spend time with them than to do it all alone on my own. I don't need to prove it to anyone. So feel भयो त्यसपछि चाहिँ अनि म गएको हो के नेपाल. That's true. मैले पनि त्यसरी नै लिएको छु अहिले त बिकज वाट एभर वर्क्स फर यु के एन्ड यर पेरेन्ट्स के दुवैजना अलिकति कम्प्रोमाइजेसहरू जहाँ पनि गर्नुपर्छ नेपालमा पनि हुन्छ. I compromised. I paid so much for the vaccines जब कि मेरो हुन्छ फ्री थियो त्यहाँ हरेक कुरामा मैले हुन्छ नि अब स्कुल्सहरू पनि डे केयर सब्सिडी केही पाउँदैन नि नेपालमा त त्यहाँ गएर मैले एनआरएन को एक्स्ट्रा तिरे होइन अब नेपालमा बस्नु पनि त गाह्रो छ नि हामी you are leaving your husband here that itself is a big उसको लाइफ पनि त मिस भयो नि त यो हैन चाइल्डहुड मिस गर्यो तर उसकोमा पनि he wanted me to spend time he traveled back and forth अनि he wanted the kids to have that time back home with the grandparents and त्यो भएर पनि हुन्छ नि हाम्रो mutual understanding भएको हुँदा we rented out हाम्रो property and it worked for us so that's what worked for our family so that's what we did हुन्छ नि तर सबैलाई त्यो वर्क गर्छ भन्ने छैन. Everyone have a different experience. Everyone have their different struggles. Financial struggles, okay. Exactly. Very important role खेल्छ financial struggle. जे decide गर्दा पनि will come up. Especially you're living in abroad because नेपालमा बस्यो भने त धेरैजनाको त आफ्नै घर हुन्छ. You don't have to pay यति धेरै bills as we pay here हैन. यताबाट पे आउँछ यताबाट सुक्क जान्छ हैन. आउने सोर्स एउटा जाने सोर्स 10 एउटा हुन्छ. नेपालमा पनि महँगो त छ I understand but then mortgage is a big thing के just imagine if you didn't have to pay the mortgage then we would have so much savings. त्यही भएर financial ले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ सो इट्स नट एज पिपल थिङ्क ब्याक होम के यस्तो गरिरहेछ होला कसैको हुन्छ पनि सबैको यस्तै हुन्छ भनेर त भन्दिनँ म होइन तर त्यस्तो ब्याड सिचुएसन पनि छैन एज पिपल थिङ्क. नेपालमा भन्यो नि त्यो डङ्कीको स्टोरी इट रिलेट्स कि अब हेर है अहिले पेरेन्ट्सहरू एक्लै हुनुहुन्छ ब्याक होम अहिले आएर हामीलाई के भन्छ भने हेर त आमा बुवालाई यस्तो बुढेसकालमा छोड्यो यस्तो बिरामी भावेलाई छोडेर बसिरहेछ विदेश मस्ती गरिरहेछ यहाँ बसेर ल्याएँ राखेँ 2 वर्ष सासूमा उहरूलाई ओहो कसरी बस्नु भएको छ हेर त त्यस्तो काम हरायो हेल्थ बिग्रियो विदेशमा बसेर आमा बुवालाई त काम मात्रै हरायो. सो त्यो मलाई लाग्छ कि त्यो जेनेरेसनको पेरेन्ट्सहरूले जुन कुरा गर्नुहुन्छ नि यो जसले कुरा काटिराख्नु भएको छ नि आफूमै खुसी हुनु हुँदैन अनि अरूको लाइफमा कमेन्टिङ अब हुन्छ नि अस्ट्रेलियामा पेरेन्ट्सहरूलाई राख्यो भने पनि ओहो तेल लाउने भिजा काम हरायो काम गर्नको लागि राख्यो भन्यो नेपालमा छोडेर बस्यो भने पनि ओहो विदेशमा रमाए एक्लै बसे सो कसलाई खुसी पार्ने आफ्नो आमा बुवालाई खुसी पार्नु होइन आमा बुवालाई के कम्फर्टेबल लाग्छ. मेरो मम्मी पापा चाहिँ हाम्रो इनलजहरू नेपालमै खुसी त्यहाँ फ्रिडम जुन उहाँले फ्रिडम सोसल लाइफ पाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई त हामी कहिलेकाहीँ भिजिट गर्न गयो उहाँहरू यहाँ फ्यु मन्थ्सलाई भिजिट गर्नुहुन्छ त्यसमै खुसी हुनुहुन्छ. अनि अब पहिला बसिहाल्नु भयो 1-2 वर्ष बस्नु भयो they can come anytime or we can of course as well. अनि उहाँहरूको डिसिजनमा हामी चलिरहौ उहाँलाई आउनु मन छ खुसी खुसी बस्नु गर्नु त्यो हामी अरूको कुरा सुन्नै हुँदैन जस्तो लाग्छ. त्यो डङ्कीको स्टोरी जस्तो हुन्छ कि जे गर्दा पनि कसैलाई एकदम मच निडेड डिस्कसन थियो कि यो चाहिँ सिरियसली डेफिनेटली मलाई पनि त्यो एक्सपिरियन्स पनि भयो तर मैले चाहिँ मेरो मम्मी कम्फर्टेबल हुनु हुँदैन थियो यहाँ बस्न. Because I know she has so much of big social life there. She didn't like it was suffocating for her here. अनि मैले मम्मीलाई 2 महिनामै हामी मेरो मदर इन ल मेरो मम सँगै हामी नेपाल फिर्ता गयौँ अनि सँगै बस्यौँ बरु अनि द्याट वर्क फर अस अनि द्याट्स व्हाट वी डिड हुन्छ नि. तर मान्छेको आफ्नो सिचुएसन हुन्छ होइन कसैको फाइनेन्शियली या मोर्गेज हुन्छ
कति राख्छु अब्लिगेसन्स भने हुन्छ पनि राख्न leave हुन्छ। सक्दैन नि त रेन्टमा बसिरहेको हुन्छ सेयर गरेर हुन्छ हेल्प पनि चाहिरहेको हुन्छ यु क्यान लिभ यर वर्क एज वेल कति डिफिकल्ट सिचुएसनहरू छ त्यो सिचुएसनमा you do what works for you and your family अब and यो your सिचुएसन parents, सबैलाई एक्सप्लेन गर्ने कुरा पनि आउँदैन बिकज नो पोइन्ट of course. अनि तिमी नेपालमा बस्दा अरू यहाँ बस्दा होइन तिम्रो यो ड्युरिङ दिस मदर जर्नी विच इज स्टिल गोइङ अन अफ कोर्स एन्ड मेबी नेभर एन्डिङ होइन Never ending it. त्यही त तिमीले यस्तो कुनै नास्टी कमेन्ट्स अथवा एकदम अननेसेसरी एडभाइस वी रिसिभ सो मच होइन बिकज हु नोज योर चाइल्ड मोर देन यर सेल्फ है बट स्टिल यु गेट सो मेनी अननेसेसरी एडभाइसेस तर तिमीलाई याद आउने अहिलेसम्म पनि यस्तो नोइङ हुने त्यस्तो केही याद छ आई थिङ्क अस्ट्रेलियामा चाहिँ कसैलाई फुर्सद पनि छैन त्यति धेरै फ्रेन्ड सर्कल पनि छैन कि कसैले आएर एडभाइस दिने दियो भने पनि आई युज टु टेक इट पोजिटिभली इफ समन्स गट एक्सपिरियन्स मेरो एजको भनौँ न हुज गन थ्रु द सेम आई युज टु लिसन टु देम होइन तर कति कुराहरूमा चाहिँ नेपाल जाँदा चाहिँ मैले एकदमै पाउँथेँ कि अब किनभने दे हेभ देयर ओल्ड टेक्निक्स अनि हुन्छ नि उहाँहरूको त्यो जमानाको एडभाइसहरू अब यसरी दुध खुवाउनुपर्छ सुतेर खुवाउनुपर्छ त्यस्तो हुन्छ नि ब्रेस्ट फिडिङ टु बच्चाहरूलाई कस्तो लुगा लाउने स्पेसली नेपालमा चाहिँ धेरै आयो जस्तो लाग्छ म जब नेपाल गएँ त्यति बेला यहाँ हामीले 1 लेयर लुगा लगाइरहेछ भने त्यहाँ 3 लेयर्सै लाउनुपर्छ अनि त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ ग्रान्ड पेरेन्ट्स नेबर्सहरूबाट जो बच्चालाई भेट्न आउनुहुन्छ अब पैसा मुखमै राखिदिने टाउकोमा राखिदिने ह्यान्ड सेनिटाइज नगर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ कति कुराहरूमा आयो तर मलाई चाहिँ त्यहाँ जाने बेलामा आइएम गोइङ ब्याक होम होइन टु माई पिपल भन्दा चाहिँ आई टुक विथ अ पिन्च अफ सल्ट कि मैले के गरेँ भने होइन यु नो दे मिन गुड इट कम्स फ्रम अ गुड प्लेस इट कम्स फ्रम अ गुड प्लेस द्याट्स अल दे नो होइन देयर वाज नो फाइटिङ विथ देम कि ए तपाईँलाई सिकाउनुपर्छ सो म जान्ने हुन खोजिनँ क्या किनभने वाट वर्कड फर देम ड्युरिङ द्याट टाइम ग्रेट हुन्छ नि दे रेज लाइक हामी त 1-2 बच्चा मात्रै हुर्काइरहेको छ त्यति बेला 10वटा बच्चा हुर्काउनु भयो होला कति भयो सो इट मेन गुड तर कति कुराहरूमा चाहिँ अहिले पनि अब जस्तो कसैको विथ मदर हु हेज गर्ल्स होइन 2 गर्ल्स नेपालमा चाहिँ अलिकति आउँछ के हुन्छ नि ए अब चाहिँ अर्को छोरा पाउ ल भन्ने के हुन्छ नि त्यस्तो त्यो कुरामा चाहिँ आई वुड टेक अ स्ट्यान्ड होइन इफ इट्स अबाउट ब्रेस्ट फिडिङ अर टेकिङ केयर अफ द चाइल्ड त्यो कुराहरूमा चाहिँ आई युज टु लिसन टु देम अनि आई युज टु टेक देयर एडभाइस तर वेन एभर इट केम टु अबाउट द जेन्डर अफ द चाइल्ड नि होइन अर अब अर्को बच्चा पाउनुपर्छ अर्को चाहिँ छोरा हुन्छ कि छोरा पाउनै पर्छ खालको त्यो जुन त्यो प्रेसर पाउँदा चाहिँ देन आई वुड बी लाइक that's it, you know, I'm not listening more हुन्छ नि like because me it's between me and my husband. First thing it's your son, your kids, it's your choice. It's your choice. अनि हाम्रो यो सबै नेचरको कुरा हो कति कुराहरूमा बायोलोजिकली we can't do anything about it अनि I think it's being little bit selfish to be so particular about gender कि त्यति बेला एउटा एकदमै डिपेन्डेन्सी थियो नि त वुमेनलाई फर्स्टमा फादरमा डिपेन्डेन्ट त्यसपछि हस्बेन्डमा मेल फिगर चाहिने भन्ने थियो त्यसपछि एउटा सनमा भन्ने प्रेसर थियो अनि विच त्यो जेनेरेसनको लागि इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल कि त्यस्तो भयो तर यो जेनेरेसनमा त्यस्तो छ भने छैन कि होइन त्यो प्रेसरमा कि अब अनि त्यति बेला चाहिँ अब बुढेसकालको सहारा छोरा नै हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा मेन्टालिटी पनि थियो त्यही भएर पनि त्यो इट वाज द रिटायरमेन्ट भनौँ न ब्याकअप पेरेन्ट्स छोरा अब छोरी त बिहा गरेर जान्छ होइन सासू ससुरालाई हेर्छ अब छोरा भयो भने त बुवा छोरा भयो भने हामीलाई हेर्छ अनि अलिकति अहिले हामीले त्यसरी सोच्यो भने नि इट्स नट सेल्फलेस लभ कि हामी एउटा अहिले हाम्रो पेरेन्टहुड कस्तो भइरहेछ भने वी आर गेटिङ म्यारिड लेट होइन इट्स मोर डिफिकल्ट टु कन्सिभ वी आर ह्याभिङ कति हामी प्रिनेटल मेडिसिन्स होइन कतिजना त प्रेग्नेन्सीमै कति कम्प्लिकेसन हुन्छ प्रेग्नेन्ट हुनै कति गाह्रो हुन्छ जस्तो बच्चा जन्मे पनि कति माया हुन्छ त्यो अहिलेको जेनेरेसन र पहिलाको जेनेरेसनले यङमै बच्चा पाउँदा सोच न त्यो कति खालको डिफरेन्स एटलिस्ट 7-8 त किड्स हुन्थ्यो त्यो जमानामा 7-8 किड्स त ओहो धेरै पायो भने धेरै माया हुन्छ धेरै काम हुन्छ किनभने त्यति बेला काम पनि अब फिल्ड्सको काम हुन्थ्यो नि अब फार्मिङ हुन्थ्यो त्यति बेलामा धेरै किड्स भयो भने धेरै बेनिफिट हुन्थ्यो अब अहिले त्यो खालको we can't even raise kids to be honest with this economy होइन हामीले स्कुल फिस तिर्नु पर्यो सबै गर्दा चाहिँ अब
मान्छेहरूले आफ्नो फाइनेन्सियल सिचुएसन आफ्नो ऊ हिसाबले जे जन्मे पनि बरु हेल्थी जन्मोस् हो कि एन्ड अफ द डे हाम्रो जेनेरेसनमा त त्यो कन्सेप्ट छ नि देयर वाज अ पर्पस फर पेरेन्ट कि जस्ट इजिली प्रेग्नेन्ट भइन्थ्यो त्यति बेला यङमा बिहा भएपछि यु नो इट दे डिडन्ट ह्याभ अ लट अफ कम्प्लिकेसन्स एज अस बट एट द सेम टाइम त्यति बेलामा हुन्छ नि त्यति फेसिलिटिज थिएन होइन अब प्रिनेटल मेडिसिन्स कति त कन्सिभ हुँदै डेथ हुने कति कुराहरू त्यस्तो पनि थियो उहाँहरूको बेला पनि च्यालेन्जेसहरू तर द्याट्स गेभ देम द रिजन टु हेभ मोर किड्स के सो द्याट हुन्छ नि सेफ साइड धेरै पाउनुपर्छ अनि धेरै पाएपछि यिनीहरूले हामीलाई हेर्छन् पछि गएर सो एउटा मोटिभ पनि थियो होइन तर अहिले हाम्रो जेनेरेसनमा त्यो केही एप्लिकेबलै छैन विच मिन्स द्याट वी आर प्योरली हुन्छ नि अब आफ्नो मदरहुड एक्सपिरियन्स पेरेन्टहुड त्यसको लागि पाएर अनि कति कुराहरूमा चाहिँ it doesn't matter which gender it is, regardless of the gender, right? No, if they're gonna get married off in the next 20 years, when our kids get married, both of them will get married and start their life, a new life. It's not like, son will bring a daughter-in-law to our house or this and they mindset. Will look after you. They look after us. There's no concept as such. Back then. आफ्नो भएको छोरी चाहिँ यङमै बिहा गरेर पठाइदियो अनि अर्काको छोरी चाहिँ बुहारी भएर ल्याएर उसले हेर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट हो कि होइन अनि अहिले चाहिँ इट्स ड्रास्टिक चेन्ज छ अहिलेको हाम्रै जेनेरेसनको मान्छेको पनि हामी भिजिबल छ सनहरूले हेरेर चाहिँ कि होइन कम्पेयर गर्ने कम्पिटिसन होइन एज यु सेड होइन बट देन स्टिल इट्स भेरी भिजिबल कि इट्स नो डिफरेन्स भनेर कि हो नि अनि मलाई चाहिँ अहिले त्यो एप्लिकेबल छैन जस्तो लाग्छ अनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ अनि आई गेट भेरी हुन्छ नि आई स्टार्ट टु टक अबाउट इट अनि सेयर माई ओपिनियन्स ओन्ली ड्युरिङ द्याट पोइन्ट कसैले मलाई आएर तिम्रो त दुईवटा छोरी अब छोरा पाउनुपर्छ भन्यो भन्छ बिसाइड्स आई थिङ्क द्याट्स द ओन्ली नास्टी कमेन्ट आई वुड से बट द्याट अल्सो I can understand psychological behavior of where they're coming from, exactly. Why they're saying this and I guess they mean good for me ki you know okay maybe I need bhanera tara I defend them saying that listen huncha ni tapaiko generation ma yesto थियो हाम्रो generation ma yesto थियो bhanera so I wouldn't say nasty comment it's just they are saying from their experience and perspective अनि I share my perspective किनभने मेरो पनि फर्स्टमा जेन्डर रिभिल गर्दाखेरि अब छोरा भयो भने हैन अनि त्यसपछि मलाई फर्स्टमा के कमेन्ट आयो भने अब त छोरा भयो अर्को त पाए पनि हुन्छ नपाए पनि हुन्छ इट्स माई चोइस हैन अनि छोरी पाउने बित्तिकै त सेकेन्ड त बेबी पाउनै पर्छ भन्ने फर्स्ट थिङ हैन म मेरो हस्बेन्ड दुवैजना ओन्ली चाइल्ड हो हैन सो I always felt that कि it's better to have siblings भनेर because we never understood के कस्तो हुन्छ sibling love अब हामीले आफ्नो कजन्सहरूलाई सिब्लिङ नै सोचे पनि they wouldn't take that way maybe because हामीलाई पनि त्यसरी बिहेभ गर्न आएन होला हैन so I always wanted to have 2 kids हैन अनि त्यो फर्स्ट किड हुन्छ त्यस्तो कमेन्ट के अनि मैले नि कति आर्ग्यु गर्थेँ कि even though it was a daughter or son doesn't matter हैन अनि अहिले सेकेन्ड किड भन्छ त एउटा छोरा छँदैछ it doesn't make sense at all है for me है अब what does that mean कि छोरी छोरी भएको भए पनि इट्स ओके छोरा छोरा भएको भए पनि इट्स ओके कि हैन त्यो चाहिँ एक्सप्लेन हाम्रो पेरेन्ट्सहरूको जेनेरेसनलाई चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्छ त्यो उहाँहरूले भन्नुभयो भन्दैमा एभ्री वान निड्स भेराइटी होइन जसलाई पनि एज पेरेन्ट्स अहिलेको जेनेरेसनको पनि हो एउटा छोरा भएपछि छोरी भइदियो हुन्थ्यो अर्को छोरी भएपछि छोरा भइदियो हुन्थ्यो त्यो भेराइटी यस जसलाई पनि हुनसक्छ होइन इट्स नर्मल तर पुटिङ द्याट प्रेसर अन अ पेरेन्ट अनि त्यो चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स राइट बाहिरको मान्छेले आएर चाहिँ मिल्दैन कि इट्स बिट्विन हस्बेन्ड एन्ड वाइफ एन्ड देयर चोइस होइन कसैलाई हो इच्छा होला छोरीकै इच्छा होला होइन अनि ट्राई गरिराख्ला विच इज फेयर इनफ होइन तर त्यो प्रेसर कसैलाई दिएर कि ओहो कि बिचारा भन्नु होइन आएर ओहो बिचारा फेरि भयो है छोरी त्यस्तो भन्दा चाहिँ अनि द्याट्स वेन आई गेट भेरी डिफेन्सिभ कि अनि आई एम नट बिङ अग्रेसिभ एज सच तर मैले जस्ट डिफेन्ड गरेको कि हेर्नु तपाईँको सिचुएसन डिफरेन्ट थियो तपाईँले अनि एक्सप्लेन चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ दे निड टु चेन्ज एन्ड अल्सो वी नीड टु चेन्ज आई लिसन टु देम अबाउट ब्रेस्ट फिडिङ or any other motherhood advice because they have experience raising multiple kids हैन त्यति बेला but we have experience अहिलेको जेनेरेसन सो हाम्रो एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्नुपर्छ उहाँहरूको एक्सपिरियन्स पनि सुन्नुपर्छ चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई एज पर रेस्पेक्ट कहिले काहीँ त हामीले आफूभन्दा ठुलोसँग आर्ग्यु पनि गर्न मिल्दैन होइन लाइक आई युज टु गेट कमेन्ट्स यहाँ मम्मीहरू आउनु भएपछि ए तिम्रो मम्मीले गाजल ल्याउनु भएन नेपालबाट बच्चालाई गाजल किन नलाइदिएको आँखा ठुलो ठुलो हुन्छ राम्रो राम्रो हुन्छ अब
I know it came from a good place होइन होला होइन मैले लगाइदिन्छु हस् भने द्याट्स इट आफ्नै तरिकाले गरेँ हो। त्यो चाहिँ अलिकति इजी छ है विदेशमा You बसेपछि need to चाहिँ fight your battles, होइन? You अँ। can't be always like defensive towards everything, होइन? अब यो टपिकमा चाहिँ I get defensive, the rest of the things are small for me. whatever you can ignore just ignore होइन अनि do त्यो what you चाहिँ need हो। to do just listen होइन लिन मिल्ने कुरा छ भने लिने होइन कति कुरा त चाहिने कुरा पनि हुन्छ obviously होइन तर if you don't want to do it just ignore त्यो चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ है बाहिर बस्यो भने I can Any tell day when I went back home, I saw मेरो friends, their motherhood अनि their married life अनि कति कुराहरूमा चाहिँ I think we have it little bit easy here. Household काम चाहिँ हो अलिकति बढी छ तर उता कम्पेरिजनमा they're also like maintaining family, relatives, होइन neighbors अनि हाउसहोल्ड काम पनि अब बुहारी भएपछि डटर भएपछि घरको अलिअलि कुकिङ त जसले पनि अब हेल्प भए पनि अहिले त नेपाल काठमाडौँमा पनि कति गाह्रो छ हेल्प पाउनु होइन सो इट्स मोर च्यालेन्जिङ आई वुड से नेपालमा जस्तो लाग्छ यहाँको भन्दा अनि सो वी आर गेटिङ अवे विथ अ लट अफ थिङ्स होइन अब त्यहाँ कति कुराहरूमा चाहिँ डिफिकल्ट चाहिँ छ किनभने जस्ट इमेजिन हामी कहिलेकाहीँ जाँदाखेरि अथवा फोन कल्समा यस्तो कमेन्ट सुन्छौँ होइन फोन अनि त्यहाँ दिनदिनै कन्सटेन्टली एभ्री विकेन्ड इफ यु भिजिटिङ समवन इज सेङ समथिङ इट वुड बी भेरी हार्ड फर मी टु म्यानेज तर उनीहरू त्यही हिसाबले पनि उहाँ दे हेभ मोर कपेसिटी वी हेभ लेस कपेसिटी अनि दे आर डुइङ लाइक अ बेटर जब त्यहाँ दे आर लिभिङ टुगेदर हुन्छ नि सो दे हेभ द्याट अड्याप्टेसन पनि भयो जस्तो लाग्छ कि अनि हामी यहाँ 1 वर्ष बसेर उता जाँदा त सडनली इफ समन्स पासिङ अ कमेन्ट बिकज यहाँ त हामी सरी प्लिज थ्याङ्क यू अर्को लाइफमा इन्टरफियर गर्दैनौँ होइन कति कुराहरू त्यस्तो भइरहेछ अनि वी आर भेरी लाइक वी आर भेरी केयरफुल विथ आवर वर्ड्स हामी डिरेक्टली केही भन्दैनौँ अनि नेपालमा चाहिँ पिपल आर भेरी लाइक स्ट्रेट फरवर्ड अनि डिरेक्ट एन्ड कमेन्टिङ खालको नेचर छ होइन कन्भर्सेसन स्टार्ट हुने बडी सेमिङबाट बडी सेमिङबाटै हुन्छ अब भेरी नेचुरल एन्ड नर्मल थिङ तर कस्तो हुन्छ भने कोसँग चाहिँ ब्याटल गर्ने कोसँग चाहिँ आर्ग्यु गर्ने कोसँग आर्ग्यु नगर्ने त्यो आफै डिसिजन गर्नु कुन कुरामा गर्नु सबै गरेर पनि हुँदैन इट्स भेरी हार्ड त्यो ब्यालेन्स गर्न त अर्को एउटा स्ट्रगल इज रियलै छ कि त्यसो त्यही भने ल अब वी आर काइन्ड अफ लाइक एट दि एन्ड होइन आई स्टिल हेभ फ्यु मोर क्वेसन्स होइन हाम्रो त अब मदरहुडको चाहिँ नेभर एन्डिङ कन्भर्सेसन नेभर एन्डिङ वी हेभ टु डु अनदर एपिसोड परह्याप्स त्यही भने लास्टली होइन एउटा इक्जाम्पल भइरहेछ तिमी होइन यु आर डुइङ फुल टाइम वर्क your husband is doing full time work you are managing 2 kids and without help since मेरो चाहिँ फर्स्टमा पनि हेल्प भयो सेकेन्डमा पनि हेल्प भयो त्यही भएर मलाई चाहिँ बानी भइसक्यो कि अब सो इट्स भेरी हार्ड फर मी गर्नु पऱ्यो भने म गर्छु नै जस्तो लाग्छ सक्छु जस्तो पनि लाग्छ यदि मैले 9 months पेटमा राखेर बच्चा निकाल्न सक्छु भने आई क्यान टेक केयर अफ द्याट चाइल्ड होइन बट लुकिङ एट यु इट्स भेरी इन्सपायरिङ कि तिमी कसरी म्यानेज गरिरहेको छ बिकज मैले चाहिँ सोच्यो भने 2टा किड्स भएपछि चाहिँ म पार्ट टाइम जानुपर्छ होला त्यस्तो दिमागमा आउँछ कि so you are doing full-time work एकदम fabulous thing होइन like how you are doing this अब त्यो भन्दा चाहिँ के हुन्छ भने मैले त्यो मटर्निटी लिभ लिएको हुनाले चाहिँ त्यो टफेस्ट टाइम when I had 2 toddlers a newborn I spent with family होइन अनि that ways I got that benefit अनि by the time she came here she was already 2 years old मेरो youngest daughter अनि मेरो eldest daughter was like 4 years old so they were ready for school so मैले डे केयर स्टार्ट गरिहालेँ so they go to day care अनि डे केयर is like almost 9 hours in a day होइन 10 hours in a day so that helped me a lot अनि डे केयर गएपछि I could work at my own time अनि अहिले म मिनिमल कुकिङ गर्छु हाउस होल्ड maybe my house is a mess होइन तर एटलिस्ट माई किड्स आर फेड द्याट्स माई प्रायोरिटी उनीहरूको हेल्थ राम्रो छ अनि मेरो हेल्थ राम्रो छ मेन अनि त्यसपछि भनौँ न त्यो कुराहरूले गर्दा पनि आई थिङ्क देयर सम थिङ्स आई हेभ कट डाउन हुन्छ नि लाइक मी टाइम एन्ड ट्राभल अब गोइङ आउट विथ फ्रेन्ड्स अब फुत्त कतै निस्किने अब पेरेन्ट्स यहाँ हुँदा चाहिँ मम्मी एकछिन हेरिदिन्छु म निस्किहाल्छु भनेर खालको एउटा त्यो एडभान्टेज हुन्थ्यो त्यो छैन होइन तर एट द सेम टाइम कस्तो भइरहेछ भने me and my husband time पनि भइरहेछ on our own doing it so if you have a supportive husband and if you've got a career where you can work from home so हाम्रो चाहिँ both of us can work from home 3 days in a week त्यो भएर चाहिँ हामीलाई धेरै benefit भएको छ जस्तो लागिरहेछ so we are doing it good so far the only difficult time is whenever the kids fall sick होइन
तर आफ्टर 3-4 months अफ डे केयर अलिक एड्याप्ट पनि हुँदो रहेछ त्यस्तो धेरै डिफिकल्ट हुँदैन जतिको पहिला सोचेको थियौँ हामीले अनि I would say like in your toughest time it's great if you can take help from family but if you don't have the choice then take help from the community so if you have neighbors friends community त्यो भयो भने उहाँहरूले पनि साथ दिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ यस्तो ड्रप बाई गर्ने साथीहरूकोमा हुन्छ नि सँगै जाँदा फ्रेन्ड्सहरू बच्चाहरू पनि फ्रेन्ड्स हुन्छ खेल्छन् so then you get husband and wife friends time with other friends so that's what we've been doing you need to speak up at least you need to speak up and किनभने पहिला हाम्रो बेबीहरू नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अरूले जे भन्यो भने ओके हुन्छ कम्प्रोमाइज गर्ने होइन अब अहिले चाहिँ मैले पनि अब अलिअलि होइन आफ्नो कन्भिनियन्ट पनि हेर्नुपर्छ भनेर सिकेको छु कि नट द्याट इट्स भेरी हार्ड टु ब्यालेन्स आउट है अलिकति नो पनि भन्न सक्ने भएको छु होइन अनि अलिकति कन्भिनियन्ट पनि हेर्नुपर्छ उसलाई अर्को मान्छेलाई पनि हार्म नहोस् होइन तर आफूलाई पनि हार्म नहोस् कि न त हामी जहिले यस 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 भन्ने बानी हुन्छ नि त हो नि अनि यस्तो हुँदो रहेछ कि कति ठाउँहरूमा चाहिँ किड्स लग्न पनि मिल्दो रहेछ कि देयर हेज ओन्ली मुभिज हेर्न जानु मिलेन अनि मसाज भनौँ न आफ्नो सेल्फ केयरहरूमा जानु मिलेन तर if friends invite me family invite me birthday partiesहरूमा त किड्स लिएरै जाने हो हस्बेन्ड वाइफ जाने हो सो हामीलाई त्यति डिफिकल्ट फिल चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म टच वुड maybe we have like a same kind of circle that's why भने कि बुझ्ने पनि भयो नि त हामीले एकदम डिफ्रेन्ट टाइप अफ एजको मान्छेलाई त भेट्दैन नि त यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो एडभान्टेज पनि भयो अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने between me and my husband he likes to go to the gym I have my own like to have my me time I like to go shopping होइन फ्राइडे इभिनिङ कतै बाहिर जाउँ साथीहरूसँग भेटौँ भन्ने हुन्छ सो वी टेक टर्न्स होइन सो ही स्टेज ब्याक लुक्स आफ्टर द 2 kids होइन अनि उसले कहिले बाहिर लग्छ पार्कमा लग्छ अनि आई गेट माई मी टाइम सो वी डिभाइड आवर टाइम बिट्विन इच अदर सो वी हेभन रियली निडेड हुन्छ नि अब अहिले बाहिर हेल्प फ्रम अदर पिपल सो in the last 8 months since we've started raising on our own 2 kids I think we've managed good so far jasto bhayera so tar pachi gaera let's see how it goes my daughter is going to start school soon so I'm hoping it's going to be easier त्यसपछि तर you अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ टेक योर टाइम आफ्नो बच्चा कस्तो डिफिकल्ट हुन्छ के हुन्छ त्यो हिसाबले पनि हुन्छ कि मेरो चाहिँ 2टा गर्ल्स भएर होला दे फाइट अ लट it gets very challenging at times age gap पनि ठिक्कको छ नि त so kind of friends हो नि त they're friends but at the same time they quarrel and argue a lot have to we have our own challenges but then मलाई चाहिँ डे केयर बेस्ट लाग्यो डे केयरमा पठाइदियो त्यसपछि you're at peace you get your time it's for them as well it's for us त छँदैछ because we need to work of course होइन but it's for them as well okay it's not just because day care पनि it's not cheap heaps of money spend gore ni we have to send and they need it at the age of 2.5 you have to send I feel after 2 years old it's a must I feel because they start socializing अहिले अब kids हरु जो grandparents हरुसँग बस्नु भएको छ हैन they have that benefit हैन कति जनाले स्कुल डे केयर पठाउनु भएको छैन not just because of financial कि also because अब parents घरमा सिकोस् भनेर नेपाली बोलोस् हेल्थ होस् राम्रो होस् भनेर तर what I saw is that at least they're active they have friend circle अनि they're disciplined हैन अब घरमा बसेको बच्चा अलिकति डिसिप्लिन चाहिँ हुँदैन अहिले अब मेरो छोरी when I compare when I अब हामी सँगै बस्दा when she didn't go to day care र अहिले कम्पेयर गर्दा अहिले she's more disciplined I feel like त्यो स्कुलले सिकाउँछ मेन हुन्छ बिकज वी कान्ट टेक अकाउन्ट अफ एभ्रिथिङ के घरमा मैले पनि अब जस्तै मेरो बाबु क्रल पनि गरेन होइन बिकज मेबी ही नेभर थट ही ह्याड टु डु इट कि बिकज देयर वाज अल पिपल अराउन्ड है अनि 13 monthsमा ऊ जब चाइल्ड केयर गयो त्यसपछि 1 weekमा ही स्टार्टेड टु वक के यस्तो सरप्राइज भएको कि हामी क्रलै नगर्ने बच्चा अब हिँड्यो भनेर भन्छ है अनि अहिले त अब उसले जस्ट डस्टबिनहरू युज गर्नुपर्छ होइन सुज खोलेर कहाँ राख्नुपर्छ हि नोज दिस लिटल थिङ्स सिकाउन सकिन्छ घरमा नसिकाउने होइन तर सानो सानो कुराहरू अकाउन्टमा राख्नै सकिँदैन कि एकदम प्याम्पर्ड हुन्छ घरमा माया हुन्छ स्पेसली ग्रान्ड पेरेन्ट्स भएपछि अनि दे डोन्ट नो डिसिप्लिन के घरमा त जे गरे पनि अब एउटा बच्चा छ अफकोर्स जे भने पनि हामीले त यस 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 होइन तर त्यहाँ गएपछि खानाहरू भेराइटी अफ खाने अब उनीहरूको
what do you call that? मेन इन्डिपेन्डेन्स सिकाउँछ Exactly. उनीहरूलाई सेल्फ फिडिङ अनि त्यसपछि सेल्फ केयर अब वासिङ यर ह्यान्ड्स अन यर ओन Exactly. त्यो एभ्री डे हामीले कति कुराहरूमा छिटो गर्न खोज्छौँ अनि त्यसपछि आफै गरिदिने लुगा लगाइदिने हामीलाई पेसेन्स हुँदैन के तर they're professionals, educators, I know they know how to deal with kids. And what I noticed was that you have to send them to school to discipline them and to educate them. I know that's very necessary. And if a parent has that knowledge, great, you do it at home. But के सम्म भ्याउनु होइन अब आइएम इन आइटी प्रोफेसनल होइन मलाई यस्तोमा के पनि कन्सेप्ट छैन अब म चाहिँ फास्ट छिटो सक्काम हुने जस्तो टाइम पनि हुँदैन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ इफ यु निड टु टेक हेल्प फ्रम द गभर्मेन्ट एजुकेटर्स psychologists or any like go for it doctors go for it you've got that facility here ani त्यही हो हाम्रो village you build the village where you live because I still remember हैन मलाई बाबुलाई चाइल्ड केयर पठाउन मनमा एकदम हेभी हार्ट के 13 months भए चाहिँ हिँड्न सक्दैन but then when I was chatting with you guys हैन तिमीले मलाई के भनेको थियो भने Shristi you gotta trust it because they are professionals मलाई त्यो पोइन्टले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हो त they are professional they are trained for it त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदम एन्करेज भएको थियो कि पठाउनलाई बिकज कसैलाई पनि छोड्न मन लाग्दैन आफ्नो सानो बच्चा त्यत्रो आफूसँग बसेको हुन्छ हैन अनि त्यसपछि एकैचोटि अर्काको भरमा फेरि त्यस्तो रोइदिन्छ ओ माई गॉड आई क्राइड सो मच हैन त्यो सबै पेरेन्ट्सको स्टोरी नै होला फर्स्ट चाइल्ड केयर ड्रप एन्ड अल हैन अहिले पनि मैले छोड्न गएको छैन अब दिस म्याटली पछि आई हेभ टु डु द्याट थिङ दिस इज टफेस्ट जब फर मी कि अब कति ठाउँमा चाहिँ हो स्क्रुटिनी पनि गर्नुपर्छ हैन तर अस्ट्रेलियामा चाहिँ अलिकति रेगुलेसन्स राम्रो छ गभर्मेन्टको राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि यिनीहरू प्रोफेसनल्स भएको हुनाले चाहिँ कहिलेकाहीँ एजुकेटर्सहरूलाई पनि ट्रस्ट गर्नुपर्छ होइन यु हेभ टु ट्रस्ट बिकज हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले पनि त ट्रस्ट गरेर त हामीले राखेको हो होइन कति कुरा हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले पनि यङमा हुँदा बरु भनौँ न अहिले सोच्दा अहिले देयर वाज अ स्टडी सोन द्याट 1960s को स्टे एट होम मम भन्दा अहिलेको वर्किङ मम आर गिभिङ मोर टाइम टु देयर किड्स रे सो आई थिङ्क वी सुडन्ट बी फिलिङ गिल्टी द्याट वीर सेन्डिङ देम टु स्कुल or despite all that we're still giving them so much time we're looking at so many situations environment हैन हामी हेलिकप्टर ममै भइसक्यौँ हुन्छ नि कहीँ जाँदा के खाएको छ के did they do that back then in their time not really हैन so I think working moms-हरुले पनि एउटा ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने चाहिँ गर्न सक्छ तर you need to take help from पहिला they didn't take help from a lot of people they did it on their own or you know they had family but we have support from the government from educators professionals so we have that advantages too with this we'll go to the next little segment fill in the gap it's very simple one right the most difficult part you have faced during pregnancy or postpartum journey त्यो टाइममा चाहिँ I think I would say like health I think everything else can be like you know worked on later on तर health भनेको चाहिँ be it mental health or physical health मा चाहिँ especially like I was doing a little bit heavy lifting अब कस्तो भयो भने अलिकति health problem भयो फर्स्ट बेबी भएपछि चाहिँ त्यो केयर नगरेको हुनाले चाहिँ अनि त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ हुन्छ नि it does affect later on your favorite part of motherhood so far favorite part of motherhood हुन्छ नि would be the love you get from your kids हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त्यो हामीलाई पनि पेसेन्स हुँदैन कति कुराहरूमा अब टु यङ किड्स एजिटेटेड हुन्छ त्यस्तो हुन्छ तर when they said love you mama or they miss you or sick हुने बेलामा पनि नजिक आएर हग गर्दा I think that's like the best thing and it just takes away all the pain and sorrow and all the difficult times. True. They make you feel that you're everything. And their cuteness, I think that would be the Okay, so moving on, next question. It's like, do you have any mom hacks to share? त्यस्तो mom hacks त के पनि छैन सबैजना बेबी पाएपछि नै मदर हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन अनि each one has their own individual sort of like hacks but my case मा चाहिँ when I had like challenges with my kid because I saw my eldest daughter अनि त्यति बेला चाहिँ I would try working on it talking to her अनि toddler phase मा भनौं communicate गर्न तर now I realize with my second child she's going to grow out of it so I let go of a lot of things
I take help from YouTube, iPad, phone, because sometimes the tantrums sometimes you try working on it or you might yell and all. अहिले चाहिँ realize हुन्छ कि ओहो I could have just gotten away with this हुन्छ नि, and she would improve by the age of 4-year-old, 3-year-old. So I don't take too much stress हुन्छ नि. So धेरै stress लिएर फिडिङमा अनि tantrumsहरूमा धेरै stress नगर्नु भन्छु. If you need to take help from anyone, anybody, anything, do it. That phase will pass. Don't try to do everything by yourself. By yourself. Hi. अहिलेको हाम्रो problem नै त्यही छ. You want to be everywhere, you want to do everything. You think तिमी त extra outgoing पनि छौ है compared to myself. म अलि relaxed छु. तिमी एकदमै you want to be everywhere. You have like a FOMO. You don't want to be missed out anywhere, you know. And you are managing very well anyway for that one. You need to manage त्यो गर्न सक्यो भने मलाई चाहिँ के realize भयो भने म्यानेज गर्न सक्यो भने गर्न सकिन्छ, तर त्यो कति कुराहरुमा चाहिँ कतिजनालाई त्यतिको गरु कि नगरु भन्ने हुन्छ के. Don't push yourself so hard and relax. आफ्नो सबैको आफ्नो बडीको क्यापासिटी हुन्छ हैन. Don't try to do everything by yourself. Okay, sit back चाहिँ गर्नु पर्छ. It's not a competition. Exactly. कसैलाई your motherhood, you don't need to prove it to anyone but to your kids. मलाई चाहिँ लाग्छ your kids will be your final एउटा. By the time they're 20 years old and they give you feedback, that's when you know whether you've been a good mother or not. The rest of the people doesn't matter. Cannot even comment. Jasto लाग्छ मलाई हैन. And even if your kids do comment, you tell them, I gave you my best. Whatever we could do. Whatever we could do. So you do your best. That's it. Nobody's gonna... it's not a competition and nobody needs to judge you. I think you made a last question too. If you have any suggestions for like trying to conceive mom or new moms or toddlers mom, we have pretty much covered everything, but still, do you have anything you want to add? Whoever is listening to the podcast, like they want to take away. First, find a partner soon if you want to conceive soon. Second, get married quickly. Yeah. I would still stick to under 35 age say, kinabhane I've seen a lot of complications with my friends when they conceive later on. If you are career oriented, you can focus on your career after the kids as well. Just after my kids are a little bit grown, I'm learning new products, trying to get into a new role. So you can still do that, right? But conceiving say a limitation, right? So with the age, and with your health as well. So if that's your priority and your goal, focus on that. Kinabhane work bhaneko you can focus later on at a later age as well. There's no age limit to it. त्यो advice. That's very true as well. Wow. Something that you can't change. Work bhaneko you can change. It's very hard to balance this biological clock and everything. Biological clock चाहिँ एकदमै गाह्रो रहेछ. आफ्नो हेल्थ सबै भनौँ न, त्यो चाहिँ I think I would like to advise. त्यही त आजको पोडकास्टमा एकदमै I think productive कुराहरू मान्छेहरूले भयो हैन. So I think every mom can relate. Different stories हुन्छ every mom को, but then you can relate with everything. के मैले चाहिँ every podcast सुन्दाखेरि त्यस्तै feel हुन्छ. मम्सहरूको stories सुन्दाखेरि ए यो त हो, this is right, this is right, like I can relate so much. Okay? So I hope like whoever is listening to us, they can relate. Hopefully for all the Nepalमै बस्नु भएको mothers, who are overseas, who are considering going back Nepal, who are not considering going back, NRN, हामी कति धेरै जना छौँ हैन. We've got our struggles are very similar. So if we share and express, it would benefit each other. मलाई चाहिँ एकदम शेयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि बिकज कतिजना त एक्सट्रोभर्ट हुन्छ हैन. They have things on their mind going on, शेयर गर्दैन अनि might lead to wrong decisions as well. शेयर गरे भने नै थाहा हुन्छ नि त. And then you know कि okay, whenever you see someone else हुन्छ नि going through that struggle, you feel like okay, you know what? Everybody's going through the same thing. Light feel हुन्छ. It's not we are thinking उलाई पनि त्यो struggle होस्, but then you can relate. मलाई मात्र भएको होइन रहेछ है. I'm not the only one. किनभने first time experience हो, सबैलाई मलाई मात्र यस्तो भयो जस्तो लाग्छ भन्न नि अप्ठ्यारो लाग्छ हैन. तर once you
share then normal जस्तो लाग्छ कि हो नि होइन डेफिनेटली अब कति कुराहरूमा उसले त यस्तो गरिरहेछ एउटा बेन्चमार्क पनि त हुन्छ नि त जस्तो मेरो केसमा आई हेभ अ फ्रेन्ड हुज डुइङ इट होइन उसको त पेरेन्ट्सहरू पनि आउनु मिलेन ऊ नेपाल पनि जान मिलेन अनि सो मेनी फरेन फ्रेन्ड्सहरू भन न ओभर लाइक उनीहरूको त केही हेल्प पनि हुँदैन होला होइन यहाँ देयर डुइङ इट अन देयर ओन सो वेन यु हेभ देम टकिङ अबाउट एन्ड सेयरिङ देयर एक्सपिरियन्स देन यु फिल लाइक ओ एटलिस्ट हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ यहाँ रिलेटिभ्स छ फ्रेन्ड्स छ कोही मम्मीहरू आउनु मिल्छ सो एभ्री टाइम यु थिङ्क कि युर इन अ बेटर प्लेस युर इन अ बेटर पोजिसन एन्ड यु नो आई वुड वन्ट टु हेल्प another person because I'm in a better position and I would like to help others जस्तो हुँदो रहेछ क्या कति कुराहरूमा so you always need to look at other people's to see that हुन्छ नि oh if she's doing it मेरो त अझै better position छ I can do it like you know I should be fine जस्तो खालको पनि त्यही त so talk about it communicate Yeah, with your communicate bum buddies and हामी express. त राति 2 बजे पनि मेसेज गरिरहन्छ हो नि। एकअर्कालाई and doesn't matter reply गरोस् नगरोस् but that other day I त have small हुन्छ। groups as well Oh, it's त्यो very important mother groupsहरू हुन्छ like but there are thousands of them होइन तर if you have work living close by same age kids होइन अनि त्यो community build गर्न सक्नु पर्यो किनभने we're already so far away from our country from our family relatives होइन so if you can build that community here it would be easier for yourself होइन जस्तो लाग्छ मलाई त्यही त मेरो यो पोडकास्टको मेन मोटिभ पनि त्यही हो कि सो द्याट पेरेन्ट्स लाइक न्यू मम्सहरूले रिलेट गरोस् भनेर वी अल आर इन द सेम रकिङ बोट है and everyone is struggling in the own day but then हामीले इन्जोय पनि गरिरहेछ क्या एट द अदर एन्ड होइन सो आज हामी यही भनेर सघाउँछौँ so thank you so much I think it went really nice yes Thank thank you. you no worries